बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद लरम कि टोल रोग तकड़ा और खुशहाल बे अल्लाह ताला हमेशा खुशहाल और आबाद लरा। नन चिको मुंग सरा द फोटोसिंथेसिस द्वेम नंबर डेरिया अहम रिएक्शन दे आगा मुंग सर सरे डायरेक्ट रिएक्शन या और द केवन साइकिल बदी रिएक्शन की चिको स्टूडेंट तक को मुश्किलात थी इंशाल्लाह ताला बदी लेक्चर की वा और टोल आगा मुश्किलात कंफ्यूजन अल्लाह ताला पर हम करम फजल सर बल्ली ऋषि तो बिल्कुल सही से तरह गले इंशाल्लाह ताला पदिननी टॉपिक बस्ता द डार्क रिएक्शन द केवन साइकिल बार की सुमरम कंफ्यूजन दी आगा लिरिशी कब्यम कंफ्यूजन पाती उन्होंने कमेंट फुल चर्चा तले ने कमेंट रो कदा खैर सरा ता बस्ता इंशाल्लाह ताला रिप्लाई मिलोशी उस दो खबरी दी चुकुम सर द 9 स्टूडेंट्स दी आगोदा चुकुम द 9th लेवल में इज तस्ता क्लियर कोमा आखिर पूरी उगोरे आखिर की द 9 स्टूडेंट्स लपार बिल्कुल पर सिंपल वर्ड्स की दो जुमलों की बता डार्क रिएक्शन जरा वन कम और फर्स्ट ईयर वाला दी लिहाजा चर्चा तख्तेमो फर्स्ट ईयर वाला तासु मनी लगा जिम्मेवारी ढेर ला तासु बाद अव्वल नवाले और तर आखिर पूरे बट डार्क रिएक्शन गोरे होनेंत वाले तजदा खासकुम का अव्वल न गोरे हुन टिकदा का अव्वल न गोरे आखिर की तासु लपारा टोल रिएक्शन द खैर सरा देर पर सिंपल दो जुमलों की रागोंडोमा नो पर कुम स्टूडेंट ताज बडार रिएक्शन की कुन कंफ्यूजन है इंशाल्लाह ताला बिल्कुल तासु सही जैसा रागली बिल्कुल घबराना नहीं और आ जाए डार्क रिएक्शन दी तमंगा वेल इशू चिकुम मुंग सरते लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और तुम मतलब वेल इशू लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और जका वेल इशू ची दीता मुंग तर लाइट जरूरत निष्ठा और डार्क वो लफ्ज वल इस्तेमाली की डार्क लफ्ज जक इस्तेमाली की दायो सिली वन टर्म दे मतलब दारे उस दासी खास नहीं इस्तेमाली की नन सवा चिकुम लफ्ज इस्तेमाली की दे पर आगे ची इस्तेमाली की कैनवन साइकिल या C3 पाते और इस्तेमाली की ठीक दा उस डार्क रिएक्शन जका ची दीता लाइट जरूरत निष्ठा लाइट जो फोटोसिंथेसिस की चुकुम मुंग सरा लाइट रिएक्शन आगे ऑलरेडी मुंग डिस्कस कर ले आगे तो लाइट जरूरत हो ठीक दा आगे लाइट रिएक्शन जो आगे तो लाइट जरूरत हो आगे तो लाइट रिएक्शन हुई उस डार्क रिएक्शन दे जका इदा मुंग सरा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन दे दे तो लाइट जरूरत नहीं चुकुम चुकुम मवाद पर लाइट रिएक्शन की जोड़ी का बदलते इस्तेमाली की नोर दा मुंग सरा द लाइट एनर्जी डायरेक्ट नहीं यूज करी ठीक दा मुंग सरा चुकुम साइंटिस्ट तो मालविन केल्विन आगे को 1950 की दशक डिस्कवर करो और खैर सर दत्त नोबल इनाम हम पदी मनी मिलो शेरी जैसे कपने दे गडी रगड डिस्कवरी दा तरी चिकु मर्किली नोर साइंटिस्ट होते होता पर शरीक मनी दो डिस्कवर का दो तो पकी इनाम मिलो नोबल प्राइज अगस्त आसान खबर न दा ठीक दा नो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन मतलब दारे ची नो नीड ऑफ सनलाइट जिथे मुंग सरा द सनलाइट जरूरत निश्चित है सनलाइट चिकुम जरूरत ऑलरेडी पलाइट रिएक्शन की जरूरत आगा हलता शेर है ठीक दा स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दाम सर बकुम की स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की गोरा राशे दायो द क्लोरोप्लास्ट यो सिंपल स्ट्रक्चर मा वखले दे दता सु गोरे चिपदी कुम मुंग सर पशिन कलर मा वखले दा मा सर सर तिलकड मेम्ब्रेन दी बदी की मा सर तो लाइट रिएक्शन उशी और लाइट रिएक्शन त जरूरती सनलाइट जरूरती सनलाइट जरूरती अगीब हमारे सर सुमरम प्रोसेस की क्लोरोफिल की तिलकड मेम्ब्रेन के आगे माता स्पोर्ट करी छे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की और जिकुम क्लोरोफिल की जिकुम इलेक्ट्रॉन दागे एक्साइटेशन की अगर मुकम्मल लेक्चर पर मौजूद दे पर डिस्क्रिप्शन की दागे लिंक दे कौन सा लाइट दागे जरूरत है पतेलेकेट मेम्ब्रेन की ठीक द आगा बास मुंगा टोल करो उस मुंग सर जिकुम द क्यूटी द क्लोरोप्लास्ट द दिता मुंग चल स्ट्रोमा वेले शो नो पलाइट रिएक्शन की जिकुम मुंग सर सामान जो आगा मुंग सर से जो छे NADPH जो छे अबल खैर सर से जो छे ATP जो छे आको मुंग ऑलरेडी पो पिता सो लेक्चर कतल ले NADPH और ADP चीजें दा केलवन साइकिल तो और दाखिल छी ठीक है दलता मुंग सर चिकुम स्टो बना के दलाट छी और आलता मुंग सर नोर प्रोसेस शुरू छी ठीक मुंग सर दा ATP ADP ते बदल छी और NADPH ते बदल छी NADP ते बदल छी ठीक दा और आगे पर दे कि मुंग सर दा मॉलिक्यूल जोड़ छी उस वक्त यो चीजंगा बर जोड़ी की ठीक दा नो मुंग सर अच्छे की यूज इज प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन की मुंग सर प्रोडक्ट गोचियो NADPH और ADP ऑलरेडी में दस्तो भी ने माके दामुंग सर पलाइट रिएक्शन की गोचियो नु दाम सर से दलाची स्ट्रोमा दलाची और अल्टदा इस्तेमाल छी और मुंग सर केनवल साइकिल तशी कंप्लीट उस संग कंप्लीट की मखतब राजो वकील दे लाजिमी और आसान टॉपिक दे बड़े मुंग सर दासी की एनाबॉलिक रिएक्शन दामुंग सर एनाबॉलिक रिएक्शन से मतलब दे की कंस्ट्रक्शन की सगी की मतलब जी को मुंग सर स्मॉल मॉलिक्यूल से मुंग सर स्मॉल मॉलिक्यूल ली आगा रवजे की के से जुड़ी लार्ज मॉलिक्यूल जोड़े गोरा तल जिसको मुंग सर कार्बन डाइऑक्साइड दा स्मॉल मॉलिक्यूल ले और राजी होता है मुंग सर से जोड़ी की फास्फोग्लिसरल्डिहाइड दा जोड़ के मुंग सर दा यो लार्ज मॉलिक्यूल ले दरिया बे पस्त से जोड़ी ग्लूकोज जोड़ी संग जोड़ी की उस मकतबा वीडियो दा शेयर सरा
اوس پدې کې موږ سره څه کیږي کوم کاربن چې موږ سره اهم کردار ادا کوي کاربن او کاربن موږ سره په څه شکل کې اهم کردار ادا کوي د کاربن ډای اکساید په شکل کې موږ سره اهم کردار ادا کوي ټیک ده کوم کاربن دی دا موږ سره کاربن ډای اکساید په شکل کې موږ سره څه داخليږي کلمر سایکل داخليږي او دا موږ سره په کوم ځای کې په سټروما کې کیږي اسانه خبره ده چې کوم موږ سره اهم مالیکول جوړیږي هغه موږ سره چې 3 کاربن مالیکول جوړیږي چې هغه د موږ ویل شو فاسفوګلیسرال ډیهایډ یا ورته موږ ویل شو څه شارټ کټ کې پی جی ای ال یا ورته وایي پاگل ورته وایي ټیک شو یا ورته ویل شي ګلیسرال ډیهایډ 3 فاسفیټ یا ورته ویل شي ګلیسرال ډیهایډ 3 فاسفیټ چې دا موږ سره اهم مالیکول دی چې دا موږ سره پکې جوړیږي او دا نه پس بیا نه څه شي جوړیږي ګلیکوز جوړیږي اوس راشه د امډیکیټ په لیول باندې یو اهم پوینټ دی چې 1 PGL molecule 1 phosphoglyceride molecule لپاره څو سایکل پکار دي د کاربن ډای اکساید 3 سایکل پکار دي څو پکار دي موږ سره 3 سایکل اف کاربن ډای اکساید مطلب 3 مالیکول موږ سره یو مالیکول چې موږ سره د فاسفوګلیسرال ډیهایډ جوړیږي د هغې لپاره موږ سره څه پکار دي یو مالیکول چې موږ سره فاسفوګلیسرال ډیهایډ جوړیږي د هغې لپاره موږ سره څه پکار دي 3 مالیکولز اف څه پکار دي کاربن ډای اکساید پکار دي ٹھیک ده نو دا موږ سره امډیکیټ په لیول باندې اهم پوینټ شو چې یو فاسفوګلیسرال ډیهایډ مالیکول جوړېدو لپاره موږ سره د کاربن څو سایکل پکار دي یو فاسفوګلیسرال ډیهایډ لپاره 3 سایکلز پکار دي پکار دا د امډیکیټ لپاره اهم پوینټ شو راتلی شي که به فرض دا په امډیکیټ په کورس کې شامل دي یو فاسفوګلیسرال ډیهایډ لپاره موږ سره 100 کاربن سایکل پکار دي 3 کاربن سایکل پکار دي موږ سره اوس راشي دا خبره موږ عام یو کړلې چې موږ سره بس کلمه سایکل څه دی چې په سټروما کې کیږي په دې کې موږ سره مطلب دا چې کوم پروډکټ د لایټریک هغه استعمالي کې پکې او په دې کې موږ سره مطلب دا چې څه جوړیږي فاسفوګلیسرال ډیهایډ یو مالیکول جوړیږي په 3 کاربن سایکل باندې ټیک ده اوس راشي دا موږ سټیپس ویو سیلولر سایکل ډیر زیات اهم 3 سټیپس دي یو ته شي کاربن فکسیشن چې باقي کې موږ سره کاربن ډای اکساید چې هغه سره بدل شي ارګانیک مالیکول ته بدلېږي اوس مخې ته وایو چې څنګه بدلېږي ټیک ده دویم نمبر باندې سټیپ چې هغه موږ سره څه کېږي ریډکشن کېږي ایډیشن اف چې کوم الکترون دی هغه به کېږي او ریمول اف اکسیجن کېږي او الریډي موږ د ریډکشن او اکسیډیشن باندې بحث کړو چې ریډکشن څه تل شي اکسیډیشن څه تل شي د هغې لپاره هم لیکچر موږ ورکړی هغه به وګورئ چې موږ ریډکشن څه تل شو او اکسیډیشن موږ څه تل شو مکمل تفصیل پې موجود دی د خیر سره اوس مخکې ته وځو چې آیا موږ سره دا ایډیشن اف الکترون بدلته څنګه کېږي او ریمو اف اکسیجن به څنګه کېږي انشاءالله پوه به شئ او اخر کې موږ سره ټول نه اهم سټیپ چې دی هغه څه دی ریجنریشن اف آر یو بي پي چې کوم موږ سره آر یو بي پي چې کوم رایبولوز بیس فاسفیټ یا رایبولوز بای فاسفیټ د دې به موږ دوباره سینتیسیس څنګه کېږي دوباره به د دې ریجنریشن څنګه کېږي او دا رایبولوز بیس فاسفیټ شی څه شی دی دا څه کردار ادا کوي په کیمو سایکل کې نو دا ما سمپل 3 خبرې لیکلې خو اوس راځئ دا کوم سمپل 3 خبرې چې دا موږ ډایګرام په ذریعه باندې د کانسپټ په ذریعه باندې تاسو په کوم چې څه طریقه باندې کېږي نو فرست اف آل ګورئ چې کله موږ سره لایټ ریاکشن وشو په دې کې چې کوم سامان جوړ شو ان ای ډي پی ایچ او ای ټي پي جوړ شو دا موږ سره سټروما ته لاړ شي دا اوس وروستو یوز کېږي نو د دې نه مخکې کاربن ډای اکساید الریډي څه ته راغلی موږ سره سټروما ته راغلی ټیک شو د اډماسفیر نه د سټرومیټا په ذریعه باندې ټیک ده چې کوم موږ سره کاربن ډای اکساید څه ته ور داخل شو دی کیمرا سایکل ته داخلي ده سټروما کې الریډي یو مالیکول موجود دی چې هغې ته موږ څه نوم ویلی شو آر یو بي پي ورته څه ورته شو آر یو بي پي رایبولوز بیس فاسفیټ رایبولوز یا رایبولوز بای فاسفیټ ورته په ها اوس راشئ چې کوم موږ سره کینور سایکل دی دا موږ سره په څه طریقه باندې کېږي دې کې چې کوم ای ټي پي ده ان ای ډي پي ایچ ده دا څنګه یوز کېږي او په دې کې موږ سره فاسفوګلیسرال ډیهایډ مالیکول څنګه جوړېږي او دې کې موږ سره چې کوم آر یو بي پي ده دا څه کردار ادا کوي او دا څنګه دوباره د ریجنریشن کېږي نو اوس راشئ چې کله موږ سره لایټ ریاکشن د خیره سره وشو ټیک ده په هغې چې کوم موږ سره ان ای ډي پي ایچ او ای ټي پي جوړ شو دا موږ سره سټروما ته لاړ شي ټیک شوه اوس به هلته موږ سره څه کېږي کاربن ډای اکساید الریډي موږ سره د اډماسفیر نه راغلی د څه کوم ځای نه راغلی د ایر نه راغلی یا د اډماسفیر وټ ایور چې ته ورته څه وایي د ایر نه موږ سره راغلی سټروما ته یې ځان رسولی نو دلته چې کله هم موږ سره کاربن ډای اکساید کاربن سایکل ته داخل شو نو په دغه کې موږ سره الریډي یو پری اسمبلډ مالیکول موجود دی الریډي نه مخکې یو مالیکول موجود دی د قدرت د طرفه ټیک شو الله پاک پیدا کړلی چې د هغې نوم موږ سره څه دی رایبولوز بیس فاسفیټ یا ورته موږ ویلی شو رایبولوز بای فاسفیټ او دا موږ سره څو کاربن دی 1 2 3 4 5 دا موږ سره 5 کاربن والا مالیکول دی 5 کاربن والا یو
دغه موږ سره کاربوهایډریټ دی موږ سره ټیک شو دا هم په خپل سره کاربوهایډریټ دی خو کوم کا 5 کاربن والا دی ټیک ده او دا موږ سره دوه فاسفیټ ورته اټیچ دي موږ سره په پوزیشن نمبر 1 او په پوزیشن نمبر 5 باندې موږ سره ورته اټیچ دي فاسفیټ اټیچ دي دلته چلو چې کوم موږ سره رایبولوز بای فاسفیټ چې موږ سره د دې سره څه شي اټیچ شي کاربن ډای اکساید ورسره اټیچ کیږي خو دلته موږ خبره کړو چې د یو فاسفوګلیسرایډ د مالیکول لپاره موږ سره څو کاربن مالیکول پکار دي 3 کاربن ډای اکساید مالیکول پکار دي ٹھیک شو نو موږ سره به دا سایکل څو ټایم کې 3 ټایمز بکیږي چې 3 ټایمز کیږي نو یو فاسفوګلیسرایډ مالیکول جوړیږي نو دلته ما تاسو د اسانتیا لپاره دلته الریډي ما 3 مالیکول هغه دي خو نه په یو سایکل کې موږ سره یو کاربن ډای اکساید مالیکول چې استعماليږي او دلته ما ټول نت څو هغه درې هغه دي اټس مین چې دا درې واړه سایکل ما په یو ځای باندې روانې کړل ټیک ده کني تاسو یو مالیکول ما هغه شي مسله نشته نو دلته ګوره چې کوم موږ سره درې مالیکول باندې کاربن ډای اکساید واغس او چا سره میلو شو رایبولوز بیس فاسفیټ یا رایبولوز بای فاسفیټ سره دا موږ سره 5 کاربن کاربوهایډریټ ته په پوزیشن نمبر 1 او په پوزیشن نمبر 5 ور سره فاسفیټ اټیچ دي دلته موږ سره څه شی جوړ شو دا موږ سره جوړ شو 6 کاربن مالیکول موږ سره جوړ شو 1 2 3 4 5 6 اوس ګوره خو دلته موږ سره یو اهم کردار یو انزایم ادا کوي چې دا هغه انزایم موږ سره نوم څه دی روبیسکو او د روبیسکو چې دی one of the most abundant enzyme in the nature دا هم د امډیکیټ لپاره اهم او د جرنل نالج لپاره اهم ام سی کیو شو چې تاسو په ام سی کیوز کې راته شي چې د ټول ابندنت د ټول نه سیوا چې کوم سره انزایم دی یا پروتین دی هغه څه شي هغه موږ سره روبیسکو دی ها روبیسکو ته موږ بل څه نوم ویل شو د روبیسکو بل نوم دی رایبولوز 15 بیس فاسفیټ کاربولیز اکسیجنیز دا موږ سره بل نوم دی تاسو یادول شي ځل دلته چې موږ سره 6 کاربن څه شي جوړ شو کمپاوند جوړ شو او دا هم موږ سره څو مالیکول جوړ شو 3 مالیکول جوړ شو 3 مالیکول څنګه جوړ شو الریډي موږ د کاربن ډای اکساید څو مالیکول هغه سي دي 3 مالیکول هغه سي دي ټیک ده خو دا موږ سره هایلی انسټیبل مالیکول له دا موږ سره एकदम دا موږ سره شي ماچ او چې موږ سره ماچ شي نو الریډي دوه مالیکول کنورټ شي او هغه ته موږ چل شو 3 فاسفوګلیسریټ څو ورته شو 3 فاسفوګلیسریټ ورته ویل شو اوس دلته موږ سره دا 6 کاربن مالیکول لیکنه ټیک ده دلته چې دا موږ سره په مین باندې دوه شو او مالیکول موږ څو هغه سری درې هغه سری څو مالیکول براشي شپږ مالیکول براشي اوس به موږ سره په مخه څو مالیکول بچلېږي شپږ مالیکول بچلېږي ځکه به شپږ مالیکول چلېږي دلته چې کوم موږ سره دا مالیکول روټري دا هایلی انسټیبل مالیکول دا موږ سره بریک ډاون شو دا موږ سره مات شو او څو مالیکول د مات شو دو مالیکول د مات شو او دو مالیکول د مات شو الته موږ څو مالیکول هغه سي درې مالیکول د کاربن ډای اکساید هغه سي نو موږ سره د څو مالیکول جوړ شو شپږ مالیکول د څه شي جوړ شو فاسفوګلیسریټ جوړ شو نو دلته موږ سره فاسفوګلیسریټ چې دی د موږ سره په پوزیشن نمبر 3 باندې شي اټای دی فاسفیټ اټای دی او دا موږ سره څو مالیکول به شپږ مالیکول واچي دلته موږ سره څه شو کاربن فکسیشن شو کاربن فکسیشن کې موږ دا خبر کړو چې دلته موږ سره اولنې شوی کاربن فکسیشن یو سټیبل ارګانیک مالیکول ته دا بدلیږي نو موږ سره ټول اولنې چې کوم سټیبل ارګانیک مالیکول هغه څه موږ سره 3 فاسفوګلیسریټ دا موږ سره چې ټول اولنې سټیبل مالیکول راغله خو دلته موږ سره مالیکول بچي دا خبره وريات ساتي ځکه ما دلته 3 مالیکول د کاربن ډای اکساید هغه سي دي او دا ور بچي به مات شو نو شپږ مالیکول جوړ شي نه په مخه به شپږ مالیکول چلیږي اوس راشي دلته موږ سره فاسفوګلیسریټ چې دی کوم په لایټ ریاکشن کې چې کوم موږ سره اي ټي پی جوړ شو اوس به د هغې دوباره موږ سره بریک ډاون وشي او هغه اي ټي پی به څه ته بدل شي اي ډي پي ته بدل شي اب خپل یو فاسفیټ چاله ورکړي فاسفوګلیسریټ له ورکړي نو موږ سره به څه شي 1 3 بای فاسفوګلیسریټ به جوړ شي څه به جوړ شي 1 3 بای فاسفوګلیسریټ به جوړ شي په خبره پوه شو ځکه یو فاسفیټ د اي ټي پی نه به لرې شي او هغه به څه ته کنورټ شي اي ډي پي ته کنورټ شي نو یو کا فاسفیټ موږ سره پوزیشن نمبر 1 باندې 1 راشي 1 باندې راشي او الریډي یو فاسفیټ موږ سره او دلته موږ سره مالیکول شپږ دي نو موږ سره څه شي جوړیږي 1 3 بای فاسفوګلیسریټ مالیکول به شپږ جوړیږي او فاسفوګلیسریټ مالیکول لپاره موږ سره یو اي ټي پی پکار دی دلته موږ سره شپږ 3 فاسفوګلیسریټ دي نو څو استعمالي شپږ اي ټي پی به استعماليږي سمپل ساده کانسپټ څه مسله پکې نشته اوس راشه دلته موږ سره څه شي جوړ شو 1 3 بای فاسفوګلیسریټ 6 مالیکول موږ سره جوړ شو اوس به موږ سره دغه کې اهم کردار ادا کیږي دغه اوس موږ سره ریډکشن وکړي څه وکړي موږ سره ریډکشن وکړي ریډکشن به څنګه کیږي
अलरेडी دا خبره بځین دي کیږي دا کوم موږ سره 3 فاسفوګلیسراید مالیکول له د دې کې چې کوم موږ سره فنکشنل ګروپ دی هغه موږ سره کاربوکسایل ګروپ دی سره موږ سره کاربوکسایل ګروپ دی کاربوکسایل ګروپ موږ د سې لیکو یا موږ د سې لیکول شو ټیک شو سی ډبل او ایچ یا د سې موږ لیکل شو دا موږ سره کاربوکسایل ګروپ دی ټیک دا او چې دلته موږ سره ریډکشن کیږي نو څه بکیږي چې کوم موږ سره د 13 بای فاسفوګلیسراید جوړیږي موږ سره نو دلته به دوباره دا چې کوم 13 بای فاسفوګلیسراید مالیکول چې دا بس ته بدل شي فاسفوګلیسرال ډیهایډ ته بدل شي څه ته بدل شي فاسفوګلیسرال ډیهایډ ته بدل دلته موږ سره فنکشنل ګروپ چې دلته او فاسفوګلیسراید کې چې او نو هغه څه شو ریمو شو او چې اکسیجن ریمو کیږي دلته موږ سره شو ریډکشن ویل شو کنه شو ویل شو نو دلته موږ سره کاربوکسایل فنکشنل ګروپ اټیچ شو پس کې فاسفوګلیسراید کې ټیک شو یا په 13 بای فاسفوګلیسراید کې موږ سره څه اټیچ شو کاربوکسایل ګروپ اټیچ شو دلته موږ سره څه کوم یو ګروپ اټیچ شو په فاسفوګلیسرال ډیهایډ کې څه اټیچ شو الډیهایډ ګروپ اټیچ شو اکسیجن موږ سره څه شو ریمو شو ټیک شو او دلته موږ سره الکترون هم څه کیږي اډ کیږي الکترون هم څه کیږي اډ کیږي الکترون اډیشن ته موږ څه ویل شو ریډکشن ورته موږ سره شپږ مالیکول څه جوړ شي 13 بای فاسفوګلیسراید جوړ شو او اوس موږ سره د 13 بای فاسفوګلیسراید نه پس موږ سره څه جوړ شو شپږ مالیکول څه جوړ شو فاسفوګلیسرال ډیهایډ جوړ شو یا ورته موږ ویل شو څه glyceraldehyde 3 phosphate څورتل شو glyceraldehyde 3 phosphate د موږ سره سره سټرکچر دی ټیک ده او د موږ سره سره الډیهایډ ګروپ اټیچ شو او اکسیجن د دې څه شو ریمو شو ریډکشن شو ټیک ده اوس موږ سره شپږ مالیکول څه شي جوړ شو glyceraldehyde 3 phosphate یا ورته موږ ویل شو phosphoglyceraldehyde ورته موږ ویل شو دواړو نومونه ویل شو څه مسله نشته ټیک ده اوس شپږ مالیکول کې جوړ شي دي نو په شپږ مالیکول کې بیا چلو شي یو مالیکول چې موږ سره د phosphoglyceraldehyde ټیک شو هغه به موږ سره څه شي هغه به موږ سره راوځي او هغه به موږ سره څه شي جوړي هاف مالیکول څه هاف مالیکول اف څه ګلوکوز ټیک شو ځکه ګلوکوز کې موږ سره څه دي 6H12O6 6 کاربن یې کنه او دلته موږ سره 3 کاربن سره موږ سره 3 کاربن نه نو دا موږ سره هاف ګلوکوز شو ټیک شو اوس فل ګلوکوز باندې جوړ شي اوس یې فل ګلوکوز جوړیږي نو اوس برا چل کیږي چې دا سایکل به دوباره بکیږي څه بکیږي دوباره بکیږي نو لہذا درې مالیکول به د کاربن ډای اکساید نور استعماليږي هغه به یو هاف مالیکول بل د څه شي جوړي ګلیسرال ډیهایډ 3 فاسفیټ به جوړي اب به موږ سره دا یو ځای کیږي چې کوم موږ سره تاسو به ویل د ګلایکالیسیس چې کوم موږ سره ریاکشن دی هغه کې چې موږ سره څه جوړ شي فاسفوګلیسرال ډیهایډ جوړیږي دغه ریاکشن به څه شي ریورس بشي څه بشي ریورس او هغه نه موږ سره ایسومیریزم به پکې وشي او واپس موږ سره څه جوړ شي ګلوکوز به جوړ شي په سکرین زاسته خیمه په دغه کې دا یو پوینټ کلیر کړئ چې کله موږ سره فاسفوګلیسرال ډیهایډ جوړ شو هاف مالیکول اف ګلوکوز جوړ شو دا فل مالیکول اف ګلوکوز نه لري نو دا سایکل به دوباره وشي او 3 مالیکول د کاربن ډای اکساید به دوباره یوز کیږي او هغه موږ سره شي بل څه جوړ کی ګلیسرال ډیهایډ 3 فاسفیټ بل جوړ کی یا فاسفوګلیسرال ډیهایډ یو بل مالیکول به جوړ کی ټیک ده شپږ مالیکول به جوړ کی نو شپږ مالیکول کې یو مالیکول به راوځي او موږ سره شي هاف مالیکول به جوړیږي د ګلوکوز نو د دې سره بل هاف مالیکول بل به یو ځای شي هغه موږ سره فل ګلوکوز مالیکول جوړي خو شرط بدای چې هغه کې به موږ سره څه کېږي ایسومیریزم بکیږي چې کوم موږ سره تاسو ویلي د ګلایکالیسیس هغه ریاکشن سره هغه موږ ویلو چې هغه کې موږ سره څه جوړي ده فاسفوګلیسرال ډیهایډ جوړي ده دغه پر براشه او دغه ریاکشن به واپس څه کوي ریورس پکې څه پکې ریورس پکې لہذا دغه کې موږ سره څه شي استعمالي ریورس اف ګلایکالیسیس به استعماليږي او موږ سره واپس څه جوړيږي ګلوکوز به جوړيږي پر سکرین یې تاسو ته خیمه اوس په دې شپږ مالیکول کې یو مالیکول ما تاسو په وګړي چې د فاسفوګلیسرال ډیهایډ څه تر وته هاف مالیکول اف ګلوکوز به جوړ کی اوس موږ سره د پنځه مالیکول د فاسفوګلیسرال ډیهایډ پاتې شو اب موږ سره څه جوړي د ریجنریشن کې به حصہ اخلي پس کې به حصہ اخلي د ریجنریشن د څه شي رایبولوز بیس فاسفیټ یا رایبولوز بای فاسفیټ ار یو بی پی پر ریجنریشن کې به حصہ اخلي اوس د رایبولوز بای فاسفیټ یا رایبولوز بیس فاسفیټ د ریجنریشن ضرورت لري دا ډیر زیات اهم ضرورت دی ځکه اصل کې موږ سره چې کلم کاربن ډای اکساید کلون سایکل ته داخليږي دا غینه ټول نمک اگر چا سره ملاويږي د رایبولوز بیس فاسفیټ دا موږ سره یو مطلب دا انیشیشن کوي دا موږ سره ریاکشن سٹارټ اپ جوړي سٹارټ اپ کمپاوند جوړي نو کچري موږ سره سٹارټ اپ کمپاوند رایبولوز بیس فاسفیټ ختم شو رایبولوز بای فاسفیټ ختم شو نو موږ سره فردر دوباره به موږ سره د کینون سایکل د ریاکشن د کېدو چانسز نشته موږ سره فردر دوباره د کینون سایکل د آغاز کېدو چانسز نشته ځکه چې رایبولوز بیس فاسفیټ
ار یو بي پی دا به ختم شي نو کاربن ډای اکساید د چا سره به یو ځای کیږي چې هغه موږ سره به څه شي جوړ کړي 6 کاربن کمپاوند جوړ کړي موږ سره چې په مخه دا ریاکشن دوباره سٹارټ شي لہذا دوباره د ریاکشن سٹارټ کېدو لپاره موږ سره څه شي جوړیږي بیا رایبولوز بیسفاسفیټ ریجنریشن کیږي چې نور کاربن ډای اکساید هغه سره یو ځای کیږي او دا ریاکشن موږ سره په سیریز کې نشي په سټپ بای سټپ چې کنټینیو یا په مخه ګلوکوز موږ سره څه کیږي جوړیږي یا موږ سره څه شي جوړیږي فاسفوګلیسرالډیهایډ موږ سره جوړیږي دا خبره کوو چې کوم موږ سره ریجنریشن اف ار یو بي پی کیږي نو په دې کې موږ سره شپږ مالیکول چې د فاسفوګلیسرالډیهایډ جوړ شي دي یا د ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ جوړ شي دي په هغه کې یو مالیکول موږ سره څه تراوت ها مالیکول اف ګلوکوز تراوت چې هغه ها مالیکول اف ګلوکوز کې به استعمال شي ٹھیک ده پنځه مالیکولز موږ سره پاتې دي هغه موږ سره ریجنریشن اف د ار یو بي پی وکړي ٹھیک ده دا هغه لپاره به څه دا یو سیکوینس کې بری ارینجمنت کې موږ دا ولیکو ګوره دا پنځه واړه مالیکول چې کوم سره پاتې شي هغه مالیکول 3 کاربن ول دي ټیک شو دا یو مالیکول دی دا دویم مالیکول دی دا دریم مالیکول دی دا فار ایگزامپل څلورم مالیکول شو دا څه شو پنځم مالیکول شو او 3 کاربن والا دي ټیک ده ځان خپه خبره پوه کوي اوس دا مالیکول چې موږ سره ګوره دا مالیکول دا موږ سره یو مالیکول دا بل یو مالیکول شو 3 کاربن والا د سره به دا مالیکول یو ځای شي ټیک شو دا موږ سره څه جوړ کی 1 2 3 4 5 6 دا خو موږ سره 6 کاربن والا شو هغه ار بي بي موږ سره 5 کاربن والا دي دا خو رایبولوز بای فاسفیټ به هم نشي جوړولای نو د دې سره به دا مالیکول هم څه شي یو ځای بشي 1 2 او 3 ٹھیک ده نو دا موږ سره څوک مالیکول والا شو دا 9 مالیکول والا شو دا موږ سره هایلی انسټیبل دی 1 2 3 4 5 دا موږ سره څه شي بریک بشي څه شي بشي موږ سره بریک بشي په خبره پوه شوې کنه دا موږ سره یو ار یو بي پی څه شو جوړ شو ټیک شو اوس دا موږ سره 4 کاربن والا پاتې شي دي ټیک شو 4 کاربن والا پاتې شي دي په دې کې دا چې راشي دا مالیکول دا به سره ریاکشن وکړي 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 سو مالیکول شو د کاربن 7 مالیکول شو او دا به هم راشي دي سره به شي اٹیچ بشي نو 1 2 1 2 3 ګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او 10 نو 10 کاربن کمپاوند موږ سره شو جوړ شو نو ګورئ دا به موږ سره بریک بشي 1 2 3 4 5 نو دا به په دې باندې بریک شي دا هم 5 کاربن والا شو ټیک شو او دا هم څه شو 5 کاربن والا شو څه شو 5 کاربن والا شو ټیک ده نو موږ سره څه شو نو دا موږ سره یو ار یو بي مالیکول به جوړ کړي دا موږ سره څه شو یو ار یو بي مالیکول به جوړ شي نو موږ سره 3 ار یو بي مالیکول څه شو واپس جوړ شو ټیک شو اوس راشه دلته موږ سره څو اي ټي پی استعمال شي دي درې مالیکول موږ د کاربن ډای اکساید راغستو ټیک ده او دلته موږ سره به دا 6 کاربن چې کوم کمپاوند دا په مین باندې دوه شو نو موږ سره 6 مالیکول جوړ شو دا هغه لپاره د یو مالیکول لپاره موږ سره دلته به شپږ اي ټي پی استعمال کیږي نو دلته موږ سره ټوټل څو استعمال شو شپږ اي ټي پی استعمال شو ته شپږ اي ټي پی استعمال شو ټیک شو او دلته موږ سره څو استعمال شو شپږ ان اي ډي پی ایچ استعمال شو ټیک شو او دلته موږ سره څه استعمال شي 3 اي ټي پی دلته استعمال شي 3 اي ټي پی دلته موږ سره استعمال شي ټیک ده نو ټوټل اي ټي پی موږ سره څو استعمال شو 9 د یو فاسفوګلیسرالډیهایډ مالیکول لپاره موږ سره څو اي ټي پی استعمال شو 9 او څو ان اي ډي پی استعمال شو شپږ او موږ سره دا سایکل به دوباره بیا کیږي ټیک شو چې بل فاسفوګلیسرالډیهایډ مالیکول جوړیږي مکمل د ګلوکوز د یو مالیکول لپاره موږ سره ټوټل اي ټي پی به څو استعمالېږي د لپاره ټو کې څه ورکه 0 ورکه نو څه راځي 18 راځي ټیک ده او په دې کې موږ ټول 0 ورکه نو څه راځي 12 راځي د یو کمپلیټ ګلوکوز د جوړېدو لپاره موږ سره څو اي ټي پی به استعمالېږي 18 اي ټي پی به استعمالېږي او یو ګلوکوز کمپلیټ جوړېدو لپاره به څه استعمالېږي سو ان ډي پی ایچ به استعمالېږي 12 به استعمالېږي موږ سره ټیک ده دا موږ سره کلوان سایکل امید لرم چې پوه شئ اوس راشه 9 والا دا خبره ده 9 والا دا خبره ده چې دا موږ سره هغه قسم ریاکشن چې په سټروما کې کیږي د لایټ ضرورت نشته او په دې کې موږ سره چې کوم ان ای ډي پی ایچ ته او ای ټي پی په لایټ ریاکشن کې جوړ شي هغه استعمالېږي هغه څه د کنورټ شي ای ډي پی ته کنورټ شي ان ای ډي پی ایچ ته کنورټ شي او واپس دا څه درشي لایټ ریاکشن درشي دوباره دا هغه نشي جوړیږي ای ټي پی جوړیږي ان ای ډي پی ایچ په جوړیږي ټیک ده او په دې کې موږ سره مطلب دا کاربن ډای اکساید فکسیشن وشي او هغه څه د بدل شي ګلوکوز ته بدل شي دا د 9 لپاره ټاپک شو ټیک شو سیمپل خبره شوې په دې کې موږ سره ریکټنټ په څه استعمالېږي ریکټنټ موږ سره استعمالېږي
ان اي डी पी एच او سره اي टी पी او پروډکټ به څه شي جوړیږي ان اي डी पी به جوړي او څه به جوړي اي डी पी به جوړي او څه به جوړي ګلوکوز به جوړي د ناین لپاره دا خبره شو ګوره د ناین لپاره خبره شو د خیر سره د روان کوزه د ناین لپاره دا خبره شو چې په ډارک ریاکشن کې پس کې موږ سره په ډارک ریاکشن کې موږ سره پروډکټ چې دی اول نه په ډارک ریاکشن کې موږ سره چې کوم موږ سره ریاکټنټ دي سره موږ سره ریاکټنټ هغه څه راغل اي टी पी راغله ټیک شو ان اي डी पी एच راغی ټیک شو او بل چې کاربن ډای اکساید راغی ټیک شو او چې کوم سره پروډکټ دی په ډارک ریاکشن لپاره هغه موږ سره راغی اي डी पी راغی ټیک شو ان اي डी पी راغی او څه راغی ګلوکوز راغی ټیک شو دا د ناین لپاره خبرې شو ټیک شو امید لرم چې بو شي وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته